المشاركة ماهيش من فوق لتحت يعني d'une manière descendante, mais elle est aussi ascendante et parfois elle est sur pied d'égalité. مستفيدين من Erasmus+, صرا ولاو كي عائلة. Donc c'est une famille et c'est un réseau assez fort. Et consortium, il y a un transfert de savoir-faire de la partie donc européenne en Allemagne pour enseigner dans le cadre d'Erasmus+, et l'enseignant allemand peut venir aussi enseigner. Donc c'est des échanges des deux parties. Après nous avons des programmes d'excellence et là les programmes d'excellence, on a les Erasmus Mundus Joint Master Degrees ou les masters conjoints ou multiples Erasmus Mundus en train de promouvoir mais qui sont sous l'égide de programme H2020 qui est le programme d'innovation et de la recherche. Donc c'est ce qu'on appelle les bourses Marie Curie. Va valoriser et faire l'équivalence et reconnaître les crédits obtenus par leurs bénéficiaires à l'étranger pour délivrer au final son diplôme, soit licence, soit master, soit doctorat. Voilà. Merci beaucoup. Merci du Sud. Merci. Merci Myriam, merci à toute l'assistance. Je suis très honorée d'être là parmi vous. Et il peut donc candidater ou présenter donc un dossier pour faire des études dans des universités européennes. Dans quel cadre? Est-ce dans le cadre d'une licence, d'un master ou de recherche doctorale? إذا اليوم الجامعة احتضنت لقاء هام جدا وهو مسجل في إطار التعاون الاتحاد الأوروبي مع الجزائر، وهو ما يتعلق بطلبة الجامعة الحاملين إلى مشاريع. عرضت على طلبتنا اليوم الكثير من البرامج التي ممكن أن ينخرط فيها طلبتنا الحاملين لمشاريع، وهذه المشاريع هي ممولة من الاتحاد الأوروبي وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية. Merci bien à vous tous, monsieur le recteur, l'ensemble, chers collègues, l'ensemble des étudiants, soyez les bienvenus ici à la Guadeloupe. Monsieur Sestre, d'ailleurs, vous avez participé en quelle année ce programme Erasmus? Dans les 3 dernières années. Les 3 dernières années, ou quand tu à quelle université? L'université de l'Allemagne et la Tunisie. L'Allemagne et la Tunisie. Comment tu as entendu parler de l'opportunité à travers l'interchangeabilité des idées et la culture. En premier lieu, c'est déjà avoir une nouvelle culture à travers la communication avec l'autre. Ça nous a permis beaucoup d'enrichir nos savoirs et de transmettre les savoirs à l'université de la Guadeloupe et de faire des formations pour les fonctionnaires et puis aussi pour les cadres de l'université de la Guadeloupe. Le programme Sharek a permis aujourd'hui à contribuer au développement de votre association, au développement des jeunes de votre association. Est-ce que vous pouvez nous faire en quelques minutes, nous donner des exemples? اليوم الشباب احنا اول نشكروا جمعيه سيدرا اللي سمحت لنا من خلال هذا المشروع تاع شارك اللي كوم سون نو لانديك شارك ça veut dire que شارك يعني on demande aux jeunes de participer, de ne plus rester isolés. L'idée تاع le siège, faut pas laisser le siège vide. C'est vrai que ما تقدرش دير 48 ولايه mais quand même 6 ولايات ça a de l'impact اللي هما الجي ادرار باتنا بجايه وهرن وسطيف. انا شخصيا راني جاي من ولايه سطيف والجمعيه تاعنا هي انصاف تعمل على ترقيه روح المواطنه عند الاطفال والشباب. احنا ايضا نخدموا مع الاطفال باسكو نامنوا ان l'investissement doit commencer chez les enfants avant les jeunes. Voilà. L'impact du projet شارك impact كبير. احنا على مستوى المنظمه تاعنا انصاف اللي تخلقت في سنه 2014. احنا منظمه كومبوزي عندنا حوالي 50 جون. كاين 10 شباب استفادوا من البروجي شارك خاصة التكوينات. هناك يعني من تكلم عن التجارب الماضية، وهناك من تكلم على كيفية إنشاء مقاولاتية والتوجهات الواجب اعتمادها لتسهيل للطالب لإنشاء مقاولات، وكانت كلها تحت شعار يعني الهدف منها مع الشركاء الأوروبيين يعني هي شركاء الاتحاد الأوروبي. كاين منظمة شبابية موجودة ولكن تنقصها تقوية القدرات. وبين قوسين أنا راح نكون صريح ونشكر الاتحاد الأوروبي اللي il faut pas الآخر l'argent c'est le nerf de la guerre. يعني اليوم الاتحاد الأوروبي راه يوفر تمويلات كبيرة لمختلف البرامج، وبالتالي راهو يعني سمح لنا لأنه كاين عدة مشاريع وعدة نشاطات
وعده مبادرات كون يخطيها الجانب المالي ممكن باش راح تتجسد، ولكن الجانب المالي مش فقط هو يقدروا يكونوا تمويلات، ولكن اذا كان كما هضر مسيو لو ريبريزونتون دو لونيون اوروبيان لا ريسورس هيومان سي لا باز في لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل في لي اسوسياسيون. ماذا بينا الاعلام يتكلم علينا، تروح للاعلام يقول لك احنا المنظمات الشبابيه ما راهيش محترفه، يبلغونا في لا دانيير مينوت، ينفورمونا باغ تليفون ما يكتبولناش. فاحنا اليوم اون فا ريبوندر ا سو بوزوان، يعني البرنامج شارك يكون المنظمات الشبابيه باش تولي محترفه. Aujourd'hui les associations تاع شارك كامل كيبغاو يديروا اون اكتيفيتي ولا ان بروجي يزانفورم لا بريس اون سيمين ولا 15 مشاريع وبرامج معتمده على مستوى الجزائر، يعني بالعلاقه مع وزاره التعليم العالي او جهات اخرى مختصه. على سبيل المثال هنا على مستوى ولايتنا هناك كثير من المشاريع المموله من طرف الاتحاد الأوروبي والذين فتحوا أبوابهم لجميع الطلبة. إذن هذه فرصة اليوم، وهذا الهدف هو أننا نعرف بهذه المشاريع أنها تعطى كيفية الاتصال، كيف التواصل مع هذه المشاريع. يبداو يكونوا، وهذوما عندنا 12 واحد وكل واحد حكم مجال. عندنا تاع تربية الحيوانات، كاين تاع الأشجار الفاكهة، كاين تاع الصناعة التقليدية، كاين تاع السياحة. وان شاء الله هما بدورهم راح يكونوا شباب ولا المهنيين. هذا اللي راهي ندار. المرحله هذه راهي مرحله تاع تكوين اللي رانا فيها. l'avance avec un communiqué de presse bien rédigé fait كامل التفاصيل l'endroit la date les objectifs de l'événement. tout ça c'est grâce au programme شارك. يجيو ينخرطوا هنا لي جون اللي راهم كامل هنايا، نطلبوا منهم انهم باش يكونوا اكثر فعاليه وباش يحققوا اكثر يعني لي زيدي تاعهم والمشاريع تاعهم. انخراطهم للمنظمات الشبابيه راح يكون عنده فائده كبيره. العشيه يروح يسو كونيكت يرقد غدوه ميلي حنا نطلبوا منه انه فلاسيتي تاعو يفو كي سوا مداخلات وتدخلات الطلبه كانت مفيده جدا وتساؤلاتهم كانت في الصميم. اتمنى انهم يعني لقوا ما يرضيهم، واتمنى ان جامعتنا تلتحق، طلبه جامعتنا يلتحق بالركب ويكونوا ايضا هم حاملين لمشاريع مما يعود بالفائده على تنميه ولايه الاغواط وما جاورها من ولايات. يعني الطلبه اذا كان عندكم اسئله ترفعوا يديكم باش تلتحقوا بنا ونجاوبوا على الاسئله اللي عندكم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسم ماضي إلهام، متخرجة كلية الاقتصاد بإدارة أعمال. اليوم تمثلت في جامعة عمان اللاجئ. في البداية نحبوا نشكروا كل قائم على هذا الشيء شكرا جزيلا، لأنكم على الأقل تفتحوا لنا آفاق جديدة بالنسبة لهؤلاء الطلبة، لأنه حقيقة احنا كي نتخرجوا من بعد يبقى الإنسان نفسه يمشي في السير العادي، يعني ينتظر أن يكون هنالك فرصة للشغل العادي بدون أنه ما يكون هو صاحب هذاك العمل. وبالتالي نحب كذلك نأكد بأنه طلبة جامعة عمان اللاجئ صراحة عندهم الكثير من القدرات والكفاءات العالية إنما تحتاج إلى توجيه، وهذا البداية يعني نظن حتكون نقطة باش نوجه هؤلاء الطلبة إنه نسحقهم الأيام التكوينية في المقاولاتية اللي شاركت فيها وكالة التشغيل الموجودة محلية هنا في مدينة الأغواط. تحصلوا 3 مشاريع على أفضل مشاريع، أفضل أفكار بالنسبة للتطبيق وبالنسبة لعملية تطبيقها الفعلي ونجاحها. من بيناتهم كان هنالك مشروع لتربية الأسماك، واللي فعلا تم تقييمه وإيجاد تقييمات يعني عديدة بالنسبة لهذا المشروع، حيث وجدنا أنه نقدروا نستخدموا هذا المشروع ونوضعوه على أرض الواقع بالنسبة لتربية الأسماك، وكانت راح تغطي بالنسبة لاحتياجات الولاية واحتياجات حتى الولايات الأخرى. أصبحوا هناك كذلك كما نقولوا نوزعوه أكثر. كذلك المشروع من بين المشاريع كذلك لمدرسة المتوحدين، يعني الأطفال اللي عندهم هذه الإشكالية أوجدت هذه الفكرة وكان عندها نوعا ما هذه بالنسبة اللي قامت بها كلية العلوم الاقتصادية، بمعنى أنه هنالك كما نقولوا نقطة تحرك بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية اللي مشت فيها في هذه النقطة، لكن حبذا لو يكون هناك أكثر بالنسبة دعم بالنسبة لهذه الأفكار. هذه التكوينات هل ستكون يعني قبل أن نوضع الفكرة أو عندما نريد أن نضع الفكرة أو حتى قبل أن تأتي الفكرة، بالمعنى حنكون هذا الفرد على أساس ماذا إن صح القول؟ بالنسبة لهذا الشاب، دوك الشاب هذا راه يجي على الأقل عنده فكرة في راسه، عنده ميول كاش حاجة ولا مش يجي هكذاك. حنا إن شاء الله دوك مادام
عندنا تشخيص يعني اولي بالبدايه، نقدروا نعطوا له رؤوس تاع افكار، هو يشوف دوك الميول تاعو وين راه يروح، من ذلك ان شاء الله نشوف التكوين يعني المناسب تاعو ويستفاد من هذاك التكوين. Juste pour compléter ce que vient de dire Monsieur Touati, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, surtout les étudiants, ce qui est important, كما يقول لك تعرفوا l'environnement اللي راكم فيه. على انترنت يتما ما بقاش زعما المعلومه محفوظه في تال ادمينستراسيون ولا في تال بيرو تاع تجري موراها، تقدروا تحصلوا على هذه المعلومات. واليوم قال لكم مسيو تواتي بلي كان صرا غراس او بروغرام بابين بارت صرا تشخيص لولايه الغواط par rapport aux environnements, aux opportunités اللي يقدروا يكونوا. دونك نتوما اذا عندكم افكار تاع مقاوله ما باش ديروا شركه une entreprise, vous pouvez vous rapprocher auprès des acteurs locaux pour savoir où sont les opportunités aujourd'hui d'entreprendre. Je me présente, Nesrine Fatna Rayyan, طالبة علم واتصال et membre dans l'association Tourart. حبيت برك نبوزي la question monsieur. بعيدا عن الجانب البيئي، ممكن تشرح لنا أكثر على كيف تقدروا تدعموا وتعاونوا الفئة الشبابية أصحاب المشاريع المتعلقة بتطوير وتثمين السياحة في الأغواط وغيرها من المشاريع الثقافية والسياحية. السياحة راهي ما ننساوش بالسياحة راهي ككل. قبل كنا نفكروا السياحة هي نزل تاع 5 نجوم ولا نجوم ما كاش منها. واش من السياحة نحوسوا عليها احنا في بلادنا دركا. Est-ce que le tourisme de masse, est-ce que le tourisme de qualité, tourisme ما عرفناش. وشنو حنا عندنا يعني حاجه مليحه ان مادام السياحه ما تطورش في بلادنا نقدروا نخيروا السياحه اللي تناسب في بلادنا. عندنا مازال فرصه باش نخيروها. دوك بهذه الدراسه هذه نعرفوا، والسياحه كما قلت لك راهي فيها السياحه، فيها الصناعه التقليديه تتبع معاها، فيها الاطباق التقليديه تتبع معاها. دراسه تندار دراسه شامله ان شاء الله واش تخرج لنا الفرص تاع الاستثمار في المجال السياحه الريفيه في ولايه الأغواط. ان شاء الله ان شاء الله. اذا حبيتي ان شاء الله ثاني كي تجي الخبيره نديروا اتصال معاها ولا تسقسيها ما كاش مشكل. هي مازال معنا بالك تجي في 15 ديسمبر ولا تجي تي حسن روحي قلنا عندكم عندنا المكتب تاعنا اتصلوا بنا في اي وقت. نحن مرة أخرى كنا محظوظين جدا أن تحتضن جامعتنا هكذا يعني لقاء بهذا المستوى العالي، حيث اختيرت هذه السنة يعني 3 مؤسسات جامعية، هي جامعة عمار تليجي كانت على رأس القائمة. بالوسط تاعكم امنوا بقدراتكم، لي جون تاعنا اجوردي الجيريان عندهم بوكو دو كاليتي، انتم المستقبل، يسمى انتم لافونير، ماشي غير لافونير، انتم ايضا الحاضر. لي جون سي اجوردي شاركوا تكونوا. Il faut profiter des occasions de formation. Il y a beaucoup d'occasions de formation que les programmes offrent. تكونوا parce que aujourd'hui فاقد شيء لا يعطيه. donc لازم تكونوا احتكوا بتجارب الاخرين، انضموا للجمعيات الشبابيه.